السلام علیکم، ویلکم ٹو بائی شارٹ اسٹوری۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوری ریچ کرنے جا رہے ہیں ہم۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر آتے اس نے ارباب سے سوال کیا تھا اور ارباب نے اس کو دیکھتے نظر جھکا دی تھی۔ میں یہاں جو بھی کر رہا ہوں اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سوال کرنے کے لیے آپ کو کال کروں گا، تو آپ نے میری کال ریسیو کیوں نہیں کی؟ کیا میرے سوال سے بچنا چاہ رہی ہیں یا مجھ سے بچنا چاہ رہی ہیں؟ اب نور کے اندر ارباب کی آنکھوں میں مزید دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ اس نے نظریں جھکا دی۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ ارباب تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے ارباب کو چیلنج کیا تھا۔ ارباب نے اپنی جیب سے پسٹل نکالتے اس کے ماتھے پر رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نہ کریں، میں ابھی قصہ ختم کر جاؤں گا۔ نہ میرے بھائی کی اولاد جنم لے گی اور نہ ہی اس کو رکھنے کا مسئلہ ہوگا۔ ارباب کا یہ ری ایکشن بالکل حیرت انگیز تھا۔ سب نے اس کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں بیٹا؟ نور کی ماں نے آگے بڑھتے ہی اس کی پسٹل ہٹانی چاہی تھی۔ نور ابھی بھی ڈرے بغیر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، مار تو گولی، لیکن میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ کہتے اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ نور تم کیوں بات کو بڑھا رہی ہو؟ نکاح کا ہی تو کہہ رہا ہے، کر لو۔ اس کی ماں نے اس کو سمجھانا چاہا تھا۔ میں ان سے نکاح نہیں کروں گی اماں، میں ان کے بھائی کی بیوہ ہوں۔ آپ سب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ ہیجان کے انداز میں چیخی تھی۔ ہاں، میرے بھائی کی بیوہ ہے، بھائی مر گیا ہے میرا، جس کا روک آپ پالے بیٹھی ہیں۔ یہ کہتے ارباب نے اس کے ہاتھ کو تھامتے اس کو اپنے بالکل برابر کھڑا کیا تھا۔ تم جو مرضی کر لو، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ اور بس اب ارباب کو غصہ آیا تھا اور ایک تیز آواز نے سب کو چونکا دیا تھا۔ یہ کسی اور چیز کی آواز نہیں بلکہ گولی کی آواز تھی جو ارباب نے چلائی تھی، لیکن اوپر کی جانب کر کے۔ سورج ڈھلنے کے سبب آسمان سے نیلاہٹ کی چادر ہٹ چکی تھی۔ سارا آسمان سیاہ ہونے کے بجائے اب زرد ہوتا جا رہا تھا۔ دور کہیں صحرا میں دو لوگ بھاگتے جا رہے تھے۔ ایک انسان آگے تھا اور دوسرا انسان پیچھے۔ پیچھے آنے والا وجود شاید کسی لڑکی کا تھا۔ وہ لڑکی اپنے آگے والے وجود کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اس کو پکڑنا چاہ رہی تھی، اس کا تعاقب کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آگے چلنے والا انسان اس لڑکی سے دور بھاگ رہا تھا۔ میری بات سنیں زریاب، مجھ سے دور مت بھاگیں۔ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میرا آپ کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ آپ مجھ سے دور مت جائیں، رکیں زریاب۔ بھاگتے بھاگتے اب اس لڑکی کی ہمت ختم ہونے لگی تھی۔ وہ ایک جگہ پتھر لگنے کے سبب رکی تھی۔ وہ رکی تو اس کی آنکھوں میں گہرا دھندلا سا اندھیرا چہرہ آیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس کا وہ تعاقب کر رہی تھی۔ اس شخص نے جیسے ہوا میں ہاتھ ہلایا ہو، جیسے وہ نور صبا کو بتانا چاہ رہا ہو کہ وہ جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ زریاب، زریاب، نور نے پکارنا چاہا تھا، لیکن اس کی آواز جیسے دم توڑ گئی تھی۔ اس کے لب ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ شخص جس کا سایہ بھی وہاں سے ہٹ چکا تھا، اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ شخص نور صبا کی زندگی سے چلا گیا ہے۔ اس شخص کو جہاں آخری دفعہ دیکھا تھا اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ نور کا دل ڈوب کے ابھرا تھا، گرم سیال اس کے گالوں پر بہہ گیا تھا۔ تبھی وہ جیسے ہوش میں آئی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ واللہ وہ خواب تھا۔ اس کے دل نے شدت سے یہ دعا کی تھی کہ شاید یہ خواب ہی ہو، کاش یہ خواب ہی ہو، یہ حقیقت نہ ہو۔ بستر سے فوراً اٹھتے اس نے اپنے گرد سیاہ دوپٹہ ہالے کی صورت اوڑھا تھا۔ ننگے پیروں سے ہی باہر کی جانب بھاگتے وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر ڈوب کے ابھرا تھا، کیونکہ لاؤنج میں لوگ نیچے بیٹھے شاید کچھ پڑھ رہے تھے۔ اماں، زریاب ٹھیک ہے نا؟ ان کو کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ ان کو زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ اس نے اپنی ساس کے پاس بیٹھتے سوال کیا تھا۔ ساس جن کی آنکھیں رو رو کر تھک چکی تھی، انہوں نے نظر اٹھا کر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو شاید ابھی 23 کی ہوئی ہو اور اس عمر میں وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھتے انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنکھیں دوبارہ آنسوں سے بھر چکی تھیں۔ زریاب اس دنیا میں نہیں رہا بیٹا۔ اس کی ساس نے نہ جانے کس دکھ سے الفاظ ادا کیے تھے، اور جیسے نور کو لگا تھا کہ اس کی زندگی کی روشنی ختم ہو گئی ہو، جیسے کسی نے اس سے بینائی چھین لی ہو یا اس کا کلیجہ کٹ گیا ہو۔
अल्लाह ना करे मेरे ज़रिया को कुछ हो। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हटे, मैं खुद ज़रिया को कॉल करती हूँ। वो ये कहते ही उठने लगी थी जब उसने दरवाजे से कुछ मर्द हज़रात को अंदर आते देखा था। वो सब घर के ही लोग थे। बाबा देखिए ना माँ क्या कह रही है। वो कह रही है कि ज़रियाब। नूर ने ज़रियाब के बारे में ये लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पा रही थी। वो कैसे कबूल कर लेती कि ज़रियाब नहीं रहा। बेटा सब्र करें, आपकी अम्मा जो कह रही हैं सही कह रही हैं। ज़रियाब के बाप की आंखों से कई आंसू टूट कर गिरे थे। इसने कभी मर्दों को रोते नहीं देखा था। इसको लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। वो वहीं पर खड़े खड़े गिर गई थी। इसकी टांगों में खड़े रहने की शक्कत बाकी नहीं रही थी। अरबाब की जैसे इस पर नज़र पड़ी तो इसका दिल कट कर रह गया था। कितनी छोटी सी थी और कितना बड़ा गम इस पर आ चुका था। भाभी को अंदर लेके जाओ रोमान, अरबाब ने अपनी बहन को कहा था। रोमान इसकी तरफ खड़ी थी। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने मुझे इनका चेहरा भी आखिरी दफ़ा देखने नहीं दिया। नूर ने सबको बारी बारी देखा था। वह रो नहीं रही थी और ये सबसे बड़ा मसला था। हमने बहुत कोशिश की कि तुम होश में आ जाओ, लेकिन तुम नहीं उठी। अपनी सास की बात सुनते इसको लगा जैसे किसी ने इससे दुनिया छीन ली हो। मैं तो ज़रियाब का आखिरी दफ़ा चेहरा भी नहीं देख पाई अम्मा। ये कहना चाहा था इसने, लेकिन ये कहने से पहले ही वो वापस बेहोश हो चुकी थी। इन लोगों ने इसको वापस इसके कमरे में पहुंचा दिया था। वही कमरा जहाँ पर 3 माह पहले वो ज़रियाब हसन की दुल्हन बनकर आई थी। अभी तो इस कमरे में वो फूल भी नहीं मुरझाए थे जो आखिरी दफ़ा ज़रियाब ने इसको ला कर दिए थे। हसन अली के 2 बेटे थे, ज़रियाब हसन और अरबाब हसन, और एक बेटी थी रोमान हसन। हसन अली एक मशहूर डिज़ाइनर थे। इनकी अपनी कंपनीज़ थी। वो मुल्क के मशहूर मारूफ डिज़ाइनर्स में से एक थे। ज़रियाब हसन की पसंद की शादी की गई थी नूर सबा से, जो इनके यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जबकि अरबाब हसन पढ़ाई के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे और कुछ ही दिनों पहले वापस आए थे। रोमान अभी पढ़ रही थी। दूसरी जानिब नूर सबा, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इनके माँ बाबा दोनों ही डॉक्टर थे और वो खुद 23 साल की थी। यूनिवर्सिटी में वो ज़रियाब हसन की जूनियर थी। ज़रियाब को वो छोटी सी लड़की बहुत अच्छी लगती थी। जाने कब इसकी ज़रियाब से दोस्ती हुई और कब ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, इन दोनों को ही इल्म ना। जब दोनों ने घर वालों से बात की तो दोनों ही के घर वालों में बुरा मनाए बगैर इन दोनों का रिश्ता कर दिया और 3 माह कबल की इनकी शादी हुई थी। ज़रियाब नूर का बहुत ख्याल रखते थे, इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि इस वक्त ज़रियाब का आखिरी सेमेस्टर था और वो अपने बाबा का काम में हाथ भी बटाते थे, तो एक दिन ऑफिस से वापसी पर इनकी गाड़ी का किसी ट्रक से बहुत बुरा टकराव हुआ, जिसके सबब ज़रियाब हसन जान की बाजी हार गए थे और 23 साल की उम्र में नूर सबा बेवा हो चुकी थी। अरबाब को अपने वतन लौटे कुछ ही दिन हुए थे। अभी तो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना शुरू ही किया था कि इनके ख़ानदान पर इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी, जिसकी किसी को तवक्का भी ना थी। ज़रियाब की मौत को हफ्ता हो चुका था। नूर अभी भी इन सब चीज़ों को कबूल नहीं कर पा रही थी। इसका दिमाग इस काबिल था ही नहीं कि वह ज़रियाब की मौत का कबूल कर लेती। अपने कमरे में बैठे वो खुद से बातें करने लगी थी। सबको मालूम था कि ये इसके लिए बहुत सदमे वाली बात है। वो अपने कमरे में बैठी ही खुद से बातें करने लगती थी। खाने पीने के नाम पर सिर्फ पानी और 2 नवाले गिनकर ले रही थी। जिन जब भी खाने का पूछा तो यही कहती कि ज़रियाब आएंगे तो खाएगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, घर वालों को मजीद परेशानी होती जा रही थी कि नूर इस बात को कबूल नहीं कर पा रही थी। इसको सब्र नहीं आ रहा था। अरबाब जाओ, भाभी को भाई की कब्र पर लेकर जाओ। माँ की बात सुनते ही अरबाब ने नज़र उठाकर अपनी माँ को देखा था। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? आप जानती हैं वो इस सबको कबूल नहीं कर पा रही है। अरबाब ने इस लड़की को देखा जो इससे भी 2 साल छोटी थी। मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि तुम इसको कब्र पर लेकर जाओ ताकि वो ये सब कबूल करे। ये कहते ही इसकी माँ ने नूर को चादर दी थी। उन्होंने नूर को चादर देकर अपने साथ आपके साथ ये कहकर भेजा था कि वो इसको डॉक्टर के पास ले जाएगा। अरबाब फ्रंट सीट पर बैठा था और वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। अरबाब फ्रंट सीट से इसको देख सकता था। कोई कह ही नहीं सकता था कि वह शादीशुदा है। गुमसुम सी बैठी बाहर खिड़की से देख रही थी। जब कब्रिस्तान के बाहर गाड़ी रुकी तो इसने हैरत भरी निगाहों से अरबाब को देखा। ये हम कहाँ आए हैं? इतने होश में वो थी कि जान लेती कि इसको कब्रिस्तान लाया गया है। अरबाब ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस इसको आगे चलने का इशारा दिया।
मैं नहीं जा रही, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। इसके ढेरों सवाल पर अरबाब ने नज़र उठाकर इसको देखा। भाई से मिलवाने लाया हूँ आपको, ये कहते न जाने क्यों अरबाब की आंखें भी नम हो गई थी। वो दोनों एक साथ चलते कब्र की जानिब उठे थे। कब्र की तख्ती देखती नूर को लगा था जैसे इसने कुछ गलत पढ़ लिया हो। ज़रियाब हसन, यानी इसका शोहर, इसका साहिबान। नूर को एक धचका सा लगा था। वो वहीं कब्र के गिर्द बैठती थी। 2 घंटे वो कब्र के गिर्द बैठी रही थी। गर्म स्याल इसकी आंखों पर बहता रहा था। अरबाब खड़ा इसको देखता रहा था। 2 घंटे बाद वो अरबाब की तरफ देखते खड़ी हुई थी। ये इशारा था कि इसने कबूल कर लिया है कि इसका साहिबान अब इसके सर पर नहीं रहा। वो इद्दत में थी, अब इसको इद्दत में बैठना था। इस चादर से अपना मुंह ढांपा था। अरबाब इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। इसको लेकर वापस घर आ गया था। घर आते वो अपनी सास के गले लगते फूट फूट कर रो रही थी। इसकी माँ भी वहीं आई थी। इसको अपने घर लेकर जाने के लिए वो अपनी माँ के साथ इस घर रवाना हो गई थी, जहाँ से ज़रियाब इसको रुखसत करके लेकर आया था। सब्र करो नूर, हमारे नसीब में यही लिखा था बेटा, ये कहते इसकी माँ की आंखें भी नम हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता नूर भी समझने लगी थी। इसको यहाँ आए 2 दिन हो चुके थे। वो ज़्यादा किसी से बातें ना करती, ना ही ज़्यादा कुछ खाती पीती थी, बस गुमसुम सी बैठी रहती। एक दिन गुमसुम बैठे रहने के सबब वो कब बेहोश हुई किसी को पता ही नहीं लगा। घर में कोई होता ही नहीं था। जब रात को इसकी माँ अपनी ड्यूटी से वापस आई तो उन्होंने नूर को बेहोश देखा तो वो घबरा गई। इसको फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। वहाँ से जो खबर मिली वो शायद ज़रियाब के घर वालों और नूर के घर वालों के लिए रोशनी की एक किरण थी। नूर उम्मीद से थी, वो ज़रियाब के बच्चे की माँ बनने वाली थी। नूर को जब ये खबर सुनाई गई तो इसकी आंखों में खुशी से नमी आ गई थी। ज़रियाब को कितना इंतज़ार था इस खबर का। इसको बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन इसको ये खुशी नसीब ही नहीं होनी थी। आज शाम को इसके ससुराल वालों ने आना था। इसकी माँ ने अभी तक ससुराल वालों को खबर नहीं दी थी। वो चाहती थी कि वो घर आएँ और इनको ये खबर दी जाए। शाम के करीब 4 बजे इसके ससुराल वाले घर आए थे। इनके घर आने के लिए नूर के माँ ने बहुत एहतमाम किया था। चूँकि वो इद्दत में थी इसलिए इसको गैर मर्दों के सामने जाने की इजाज़त नहीं थी, तो इसके ससुर और अरबाब बैठक में बैठे थे, जबकि रुमान और इसकी सास इसके कमरे में ही थी। इनसे मिलती वो बेतहाशा रोई थी। कुछ देर बाद रोने का सिलसिला ख़त्म हुआ तो इसकी माँ ने सबको मुखातिब किया था। हमने आपको जो खबर देने के लिए बुलाया है वो खबर शायद आप लोगों की ज़िंदगी के लिए रोशनी जैसी हो। इसकी माँ ने ये कहते नूर की आंखों में देखा था और इसे इजाज़त चाहिए थी कि क्या वो बोल ले। नूर ने आंखों ही आंखों में इनको हाँ का इशारा दिया था। आप दादी बनने वाली हैं। इसकी माँ ने मुमताज़ बेगम का हाथ थामते इनको यकीन दिलाया था, जिन्हें इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। उन्होंने नूर को नम आंखों से देखते प्यार दिया था और ढेरों दुआओं से नवाजा था। जब ये बात अरबाब और इसके ससुर को पता लगी तो वो भी बहुत खुश हुए थे। घर वापस आते ही ज़रियाब की माँ ने सदका दिया था कि इनकी खुशियों को अब किसी की नज़र ना लगे। पहली नज़र तो इनकी खुशियों को खा ही गई थी। उम्मीद है कि ये खबर सुनते ही आपको अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं दिलासा हुआ होगा कि आपका बेटा किसी न किसी रूप में आपके पास है। अरबाब ने माँ को सीने से लगाते कहा, मेरे बेटे की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। हाँ, मुझे इस बात का आसरा है कि इसकी एक निशानी मेरे पास होगी, लेकिन वो मेरे पास भी तो नहीं होगी, वो तो अपनी माँ के पास होगा। काश मैं इसको अपने पास रख पाती, इसकी माँ ने नम आंखों से कहा था। तो हम भाभी को अपने पास ले आएंगे ना मामा। रोमान ने इनको मशवरा दिया था, हम ऐसे नहीं ला सकते, इनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है अभी और उम्र ही कितनी है इनकी। अरबाब की बात सुनते ही इसकी माँ ने इस बात में सर हिलाया था। हाँ वाकई इस बच्चे की अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं इसको यूं घर पे बिठा कर या अपने बेटे के नाम पे नहीं बिठा सकती। अगर अभी इससे बेवगी की चादर इसके सर पर उड़ा दी तो इसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुमताज़ बेगम अच्छी खातून थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी की बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो। इनकी अपनी भी तो एक बच्ची थी। बेगम हम एक काम और भी तो कर सकते हैं ना, क्यों ना हमारे बाप का निकाह नूर से कर दें। नूर एक अच्छी बच्ची है और इस तरह हमारा पोता या पोती भी हमारे साथ रहेगा और नूर की भी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये सुनते मुमताज़ बेगम सोच में पड़ गई थी। अगली सुबह उन्होंने ज़रियाब से ये बात करने का फ़ैसला किया। अरबाब से, अरबाब हम तुम्हारा निकाह नूर से करवाना चाहते हैं। अरबाब ने जब ये बात सुनी तो इसके सर पर जैसे आसमान टूटा था। आप ये क्या कह रही हैं माँ, वो भाई की बीवी है और मैं इनसे निकाह कैसे कर सकता हूँ। ये कहते अरबाब ने अपनी माँ को देखा था।
वो तुम्हारे भाई की बीवी थी, अब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता या पोती मेरे पास रहे, मेरे ज़रियाब की निशानी मेरे सीने से लग कर रहे, और इसका आखिरी हल यही है कि तुम इसको हमारे घर ले आओ अपनी बीवी बनाकर। अरबाब ये सुनकर सोच में पड़ गया था। दूसरी जानिब नूर को इस खबर की इत्तला दी गई तो इसने भी घर में काफ़ी वावेला मचाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, इसकी इद्दत मुकम्मल होने तक इस बात को दबा दिया गया था। इद्दत मुकम्मल होते ही वह फ़ौरन से पहले अपने ससुराल पहुंची थी और अरबाब के कमरे का रुख किया था। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं अपने भाई की बीवी के बारे में ऐसी बात करते हुए? मैं तुम्हारे भाई के निकाह में थी और अब मैं तुमसे निकाह कर लूँ? तुम्हारी इस घटिया सोच पर लानत है अरबाब। ये कहते इसने नज़र उठाकर एक बार फिर भी अरबाब की आंखों में नहीं देखा था। मेरी ऐसी कोई अटेंशन नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ कभी चाहा ही नहीं। ये सब अम्मा, इसकी बात मुंह में ही रह गई थी जब नूर दोबारा बोल पड़ी। हाँ, तुम तो छोटे बच्चे हो ना, जिसका हाथ पकड़ के अम्मा तुम्हें किसी के भी साथ बांधे तुमसे इजाज़त लेकर उन्होंने इतनी बड़ी बात की होगी। अरबाब इसको कैसे समझाता कि ऐसा कुछ नहीं था। देखें, अरबाब ने बहुत चाहा कि वह समझ ले, लेकिन नहीं। अरे भाभी आप! फौरन रुमान इसके पास आई थी और साथ ही मुमताज़ बेगम भी। क्या हुआ बेटा? मुमताज़ बेगम ने देखा इसका चेहरा गुस्से से सख्त हो रहा था। इनको समझा दें आप, मैं अब से आपके अलावा किसी को नहीं अपनाऊंगी। ये कहते वो जाने लगी थी जब अरबाब को इस पर सख्त गुस्सा आया था। आप इनसे पूछें कि इसमें बुरा क्या है। हम चाहते हैं हमारे भाई की औलाद हमारी नज़रों के सामने रहे और इसका यही हल है। अरबाब को सख्त गुस्सा आया था। ये सिर्फ तुम्हारे भाई की नहीं, मेरी भी औलाद है। इसने अरबाब को उंगली दिखाते कहा। खबरदार मेरी औलाद पर नजर रखी। ये कहते वो जाने लगी जब अरबाब ने इसका हाथ खींचते अपने सामने किया था। हमारे खानदान की औरतें इस तरह दुपट्टों में नहीं फिरती। आइंदा एहतियात कीजिएगा। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या मुझसे निकाह कर लें, अपनी औलाद के साथ रहें, या फिर अपनी औलाद हमारे हवाले करें और जहाँ मर्जी जाए। ये कहते वो वहां से चला गया था। ये मुझे क्या कह कर गए हैं? नूर ने रोमान और अपनी सास को देखते सवाल किया। ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी औलाद पर नजर कैसे रख सकते हैं? दुनिया का कोई भी कानून मुझे मेरी औलाद से दूर नहीं कर सकता। आप ऐसा कर सकते हैं अम्मा? आपको पता है ना मेरे जरिए आप चले गए और आप लोग मेरे से अब मेरी औलाद भी छीन लेंगे। मुमताज़ बेगम जो खुद अरबाब की बात पर हैरान खड़ी थी, उन्होंने आगे बढ़ते नूर को प्यार किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरबाब गुस्से में ये कह कर गया है। उन्होंने इसको गले लगाया था। नूर घर जब वापस आई तो इसकी माँ ड्यूटी से वापस आ चुकी थी। उन्होंने इसे बहुत सवाल किए लेकिन इसने किसी का जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। सोने की नाकाम कोशिश करने के बावजूद इसको नींद नहीं आ रही थी। इसके ज़हन में अरबाब के जुमले घूम रहे थे। अचानक इसको अपना फ़ोन बजता महसूस हुआ था। इसने अपना फ़ोन निकाला जिस पर अरबाब कॉलिंग लिखा आ रहा था। इसको सख्त गुस्सा आया। क्या तकलीफ़ है बाप? कॉल क्यों कर रही की है तुमने? नूर को लगा कि अरबाब ने मुआफ़ी के लिए कॉल की होगी। जो तकलीफ़ मुझे है इसका अंदाज़ा आपको सुबह हो गया है। क्या सोचा है आपने इस बारे में? नूर को लगा जैसे अरबाब इससे इसकी औलाद छीन लेगा। देखो अरबाब, ना मैं तुमसे निकाह करूँगी और ना ही मैं अपनी औलाद तुम्हारे हवाले करूँगी। तुम जानते हो कि जब तक मेरी औलाद बड़ी नहीं हो जाती मेरे से नहीं छीन सकते। 10 साल तक तुम्हें फिर भी इंतज़ार करना पड़ेगा। इसने जैसे अरबाब को समझाना चाहा था। ठीक है, 10 साल का इंतज़ार मेरे लिए मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आप कभी अपनी औलाद से मिल नहीं पाएंगी। ये याद रखिएगा कि 10 साल इसको पालने के बाद, बड़ा करने के बाद, अपने साथ अटैच कर लेने के बाद आप इसको हमें दे देंगी। अरबाब ने ये कहते फ़ोन की तरफ देखा। इसका कोई इरादा नहीं था ऐसा। वो ये सब इसलिए कह रहा था कि वो नूर इससे निकाह कर ले। आपके पास सिर्फ 2 दिन हैं। 2 दिन बाद मैं आपको कॉल करूँगा। अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो तीसरे दिन हमारा निकाह हो जाएगा। इसके बाद आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकती हैं, आप कुछ भी करना चाहें कर सकती हैं। जब तक आपका जी नहीं चाहेगा मैं इस रिश्ते की अमायदगी पर आपको राज़ी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ भाई की औलाद को अपने साथ रखने के लिए ये सब कर रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। 2 दिन के बाद मैं आपसे आपके जवाब माँगने के लिए फ़ोन करूँगा। ये कहते इसने फ़ोन बंद कर दिया था और आसमान पर देखा था। नूर के वालिदैन को इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं था। वो चाहते थे कि नूर की ज़िंदगी दोबारा से बस जाए और अरबाब में ऐसी कोई बुराई नहीं। वो बिल्कुल ज़रियाब की कॉपी था। वो 2 दिन नूर के लिए साफ गुजरे थे। खैर, दूसरे दिन के इख्तिताम पर अरबाब ने इसको कॉल मिलाई थी। नूर ने वो कॉल इग्नोर कर दी थी। वो ना चाहकर भी इस कॉल को इग्नोर ना कर पा रही थी। सारी रात इसने अपना फ़ोन बंद रखा था। सुबह 10 के करीब इसकी आँख गैर मामूली शोर से खुली। कमरे के दरवाज़ा खोलती वो बाहर आई, जहाँ अरबाब इसकी माँ से बहुत झुककर मिल रहा था। जिस तरह ताबेदारी से मिला जाता है, इसमें ये आदत इसके भाई से आई थी। ज़रियाब भी ऐसे ही इनसे मिला करता था, लेकिन ज़रियाब ने कभी इसको ब्लैकमेल नहीं किया था। एक बार फिर अरबाब की तरफ से वो बदगुमान हो चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर आती इसने अरबाब से सवाल किया था और अरबाब ने इसको देखते नज़र झुका दी थी।
میں یہاں جو بھی کر رہا ہوں اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سوال کرنے کے لیے آپ کو کال کروں گا، تو آپ نے میری کال ریسیو کیوں نہیں کی؟ کیا میرے سوال سے بچنا چاہ رہی ہیں یا مجھ سے بچنا چاہ رہی ہیں؟ اب اس کے اندر ارباب کی آنکھوں میں مزید دیکھنے کی سکت نہیں تھی. اس نے نظریں جھکا کے میں تم سے نکاح نہیں کروں گی. ارباب تم نے جو کرنا ہے کر لو. اس نے ارباب کو چیلنج کیا تھا. ارباب نے اپنی جیب سے پستول نکالتے اس کے ماتھے پر رکھی تھی. ٹھیک ہے آپ نہ کریں، میں ابھی قصہ ختم کر جاؤں گا. نہ میرے بھائی کی اولاد جنم لے گی اور نہ ہی اس کو رکھنے کا روگ ہوگا. ارباب کا یہ ری ایکشن بالکل حیرت انگیز تھا. سب نے اس کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں بیٹا؟ نور کی ماں نے آگے بڑھتے ہی اس کی پستول ہٹانی چاہی تھی. نور ابھی بھی ڈرے بغیر اس کے سامنے کھڑی تھی. ٹھیک ہے مار دو، لیکن میں تم سے نکاح نہیں کروں گی. یہ کہتے ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا. نور تم کیوں بات کو بڑھا رہی ہو؟ نکاح کا ہی تو کہہ رہا ہے، کر لو. اس کی ماں نے اس کو سمجھانا چاہا تھا. میں ان سے نکاح نہیں کروں گی اماں، میں ان کے بھائی کی بیوہ ہوں. آپ سب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ جان کے انداز میں چیخی تھی. ہاں میرے بھائی کی بیوہ ہے، بھائی مر گیا ہے میرا جس کا روگ آپ پالے بیٹھی ہیں. یہ کہتے ہی ارباب نے اس کے ہاتھ کو تھامتے اس کو اپنے بالکل برابر کھڑا کیا تھا. تم جو مرضی کر لو، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی. اور بس اب ارباب کو غصہ آیا تھا اور ایک تیز آواز نے سب کو چونکا دیا تھا. یہ کسی اور چیز کی آواز نہیں بلکہ گولی کی آواز تھی جو ارباب نے چلائی تھی، لیکن اوپر کی جانب کر کے. اب آج یہ گولی چھت کی جانب چل رہی ہے، کل آپ کے دماغ میں جائے گی. کل شام 4 بجے نکاح ہے ہمارا، جتنی جلدی ہو سکے خود کو تیار کر لیں. یہ کہتی ہے ارباب واپس اپنے گھر چلا گیا تھا. اس کو گھر والوں نے بہت سمجھایا تھا کہ یوں یہ زبردستی کسی سے رشتے نہیں بنائے جا سکتے، لیکن اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ اس نے اپنے بھائی کی اولاد کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا تھا، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اگلے دن 4 بجے ارباب نکاح کے لیے آ گیا تھا. نور کی ماں نے بہت زیادہ سمجھا کر اس کو نکاح کے لیے تیار کر لیا تھا. وہ پہلی عورت ہوگی جس کا نکاح بندوق کی نوک پر کروایا گیا تھا. نکاح کے وقت اس کو شدت سے ضریاب یاد آیا تھا. کاش آپ آج ہوتے اور یہ سب نہ ہوا ہوتا. وہ نور ارباب بن گئی تھی. ارباب کی زندگی کی روشنی نکاح کے وقت وہ اسی جوڑے میں تھی جو اس نے پہنا ہوا تھا. وہاں سے رخصت بھی اسی جوڑے میں ہوئی تھی. گھر آئے تو اس کو ممتاز بیگم نے پیار کرتے ارباب کے کمرے میں بھیجا تھا. وہ بھی چپ چاپ چلی گئی تھی. پریگنینسی کے سبب وہ مزید پیاری ہو گئی تھی. بھرے بھرے گال اور پتلی سی ناک پر ہر وقت کا غصہ ارباب یہ یاد کرتے مسکرایا تھا. سب کام ختم کرنے کے بعد واپس آیا تو کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا گیا تھا. ارباب لپکارتے مسکرا رہا تھا. ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولتے اندر کمرے میں داخل ہوا تو استقبال کارپیٹ پر گرے پرفیومز نے کیا تھا. ایک گھنٹے کے اندر اس کے کمرے کو سٹور بنا دیا گیا تھا. سب کپڑے بستر پر رکھے تھے. پھولوں کو توڑ کر پھینکا گیا تھا. ڈریسنگ سے ساری اشیاء پھینک دی گئی تھی. خود وہ صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی بے ساختہ سو چکی تھی اور اس بات کا اندازہ کیے بغیر کہ ارباب کمرے میں آ سکتا ہے. ارباب نے نفی میں سر ہلاتے سارا کمرہ آدھے گھنٹے میں سمیٹا تھا. آدھے گھنٹے بعد بھی کمرہ اس قابل تھا کہ اس میں سویا جا سکتا. ارباب اب اس کی جانب آیا تھا اور صوفے سے اس کے سوئے وجود کو اٹھاتے بیڈ پر لٹایا تھا. اس کا چہرہ دیکھ کر ارباب کے دل کو کچھ ہوا تھا. جانے کیوں شاید پہلا لمس تھا. اس لیے خیر خود کو سنبھالتے وہ اپنے کمرے میں موجود صوفے پر لیٹ گیا تھا. قسمت دور کھڑی مسکرائی تھی. ان پر صبح 7 کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو کھٹ پٹ کے سبب جو ارباب کی طرف سے ہوئی تھی. اب تک آپ کو اٹھ جانا چاہیے، آخر بہو ہیں آپ اس گھر کی. اس کی بات سنتے نور کو جاگنا پڑا تھا. صبح اس کی شکل دیکھ لی. یہ کہتے وہ واش روم میں گئی تھی. کچھ دیر بعد باہر آئی تو محسوس ہوا کہ کمرہ سمٹ چکا تھا. اور وہ بیڈ پر کیسے گئی اس نے پوچھنا چاہا لیکن لحاظ آ گیا. آپ نیچے چلیں گی یا ناشتہ کمرے میں لاؤں؟ ارباب کے لہجے میں طنز نہ تھا مگر نور کو محسوس ہوا. تمہارے ہاتھ سے لائے کا ناشتہ تو کبھی زندگی میں نہ کھاؤں میں. یہ کہتے اس نے بات ختم کی اور نیچے آ گئی. سب نے اس کا بہت اچھے سے استقبال کیا تھا. نور واقعی اس گھر کی رونق تھی. ارباب کے کمرے سے گزرتے اس نے ضریاب کا کمرہ دیکھا تھا جو لوگ تھا. نہ جانے کیوں اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. ارباب نور کو کہیں گھمانے لے جاؤ. ماں کی بات سنتے ارباب نے نور کا چہرہ دیکھا جہاں یہ آئیڈیا کوئی خاص پسند نہ کیا گیا ہو. ان کے ساتھ میں بس پاگل خانے جا سکتا ہوں. ارباب کی بات پر سب نے ہنسی روکی تھی. فضول نہ بولا کرو. یہ کہتے ممتاز بیگم نے پیار سے نور کو دیکھا جو کھانے میں مصروف تھی. نہیں اماں، میری ایسی حالت نہیں ہے کہ میں باہر کا سفر کر سکوں. میں گھر ہی رہوں گی. یہ کہتے ہی نور اپنے کمرے میں چلی گئی. ارباب نے بھی اس کی حالت کے پیش نظر اس کے پیچھے جانا مناسب نہ سمجھا تھا. اب وہ کافی حد تک سے تم خوش ہو نور؟
शाम को जब इसकी माँ दावत पर आई तो उन्होंने इससे सवाल किया था, मेरी खुशी नाखुशी से क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पर सबको अपनी पड़ी है। जिसने जो चाहा वो कर लिया, मेरी खुशी का तो किसी को ख़्याल ही नहीं था। नूर की बात कमरे में आते अरबाब ने भी सुनी थी। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या खुशी थी आपकी? सारी ज़िंदगी बेवा बनकर बैठना था? या सारी ज़िंदगी अपनी होने वाली औलाद को बाप जैसे मज़बूत सहारे के साए से महरूम रखना था? बाप का साया तो चलो इसके लिए अल्लाह की तरफ से हट गया, लेकिन कल को जब दुनिया इससे पूछती कि इसका बाप किधर है, वो क्या जवाब देता कि इसका बाप इसके आने से पहले ही दुनिया से जा चुका है? और अगर ये जवाब दे भी देता तो आप जानती हैं कि बिन बाप के बच्चों को क्या कुछ सहना पड़ता है। ये कहते वक्त अरबाब की नज़रों में संजीदगी थी। मुझे सारी उम्र बेवा बनकर बैठना पड़ता या मेरी औलाद को सारी उम्र यतीम कहा जाता, ये हमारा मसला था, तुम्हारा नहीं। ये कहती वो कमरे से जाने लगी। नूर की माँ अरबाब को देखते ही कमरे से चली गई थी। जब अरबाब ने इसकी कलाई थामते इसको अपने सामने किया था, क्या आप हमारे रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकती? अरबाब ने सवाल किया था। नूर ने नजरें उठाकर इसको देखा और फिर नजरें झुका की थी। मैं जरिया आपकी जगह किसी को नहीं दे सकती, किसी को भी नहीं। ये कहते वो अरबाब को यकीन दिलाते कि इसकी जिंदगी में अरबाब की कोई अहमियत नहीं है, नीचे जा चुकी थी और अरबाब सर थाम कर बैठ गया था। शायद मैं जज्बात में कोई फैसला करके आऊँ। अरबाब अपने फैसले पर पछता रहा था। कुछ माह यूं ही गुजर गए थे। इस रात वो काफी देर बाद वहीं सोफे पर बैठा था और अपने फैसले पर पछता रहा था। जाने कब आंख लगी। नूर जब कमरे में आई तो इसको सोफे पर बेआराम देख कर न जाने क्यों इसको दुख हुआ था। उठो अरबाब, जाकर बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। इसने झुकते अरबाब को उठाना चाहा लेकिन वो गहरी नींद में था। नूर ने इसको हाथ से हिलाया कि वो जाग जाए, लेकिन अरबाब ने नींद में इसकी कलाई को पकड़ते इसको अपनी जानिब खींचा था, जिससे वो बैलेंस बरकरार न रखने के सबब इसके ऊपर जा गिरी थी। वो दोनों ही इस आफताब के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए दोनों ही हैरान रह गए। अचानक ही कमरे में मायने खेज खामोशी का दौर चला था। नूर ने उठना चाहा लेकिन इसकी कलाई अभी अरबाब की गिरफ्त में थी। छोड़ो मुझे, नूर ने अरबाब को देखते ही गुस्से में कहा था, जबकि अरबाब इसके गुस्से पर मुस्कुराया था। कभी तो गुस्सा ना किया करें, वो शायद नींद में था। इतनी छोटी सी बात पे आप गुस्सा करके क्या मिलता है आपको? अरबाब ने इसके चेहरे पर आई लट को कान के पीछे भेजते कहा था। नूर को बेसाख्ता शर्म सी आई थी इससे। अरबाब, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चीखना शुरू कर दूंगी। इसने जैसे अरबाब को धमकाया था। चीख कर सबको क्या कहेंगी? क्या आपके शोहर ने आपको पकड़ा हुआ है? अरबाब की बात पर इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। जितनी जल्दी हो सके खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करें, क्योंकि अब मैं आपको छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कहते अरबाब ने इसको छोड़ दिया था। वो वहीं वापस सो चुका था, जबकि नूर की रात ही नींद शायद हराम हो गई थी। ठरकी इंसान। आखिरी लफ्ज जो इसने अरबाब के तारीफ में कहे थे वो यही थे। वो सो गई थी। सुबह इसकी आंख खुली तो अरबाब आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। अरबाब को इसकी रंगत जर्द होती महसूस हुई। आप ठीक हैं? इसने सवाल किया था, जिसका जवाब नूर ने ना दिया। वाशरूम से वापस आई तो इसकी रंगत मजीद पीली हो चुकी थी। अम्मा किधर है? इसने अरबाब को देखते सवाल किया। अम्मा बाबा रुमान तो गांव के लिए सुबह ही निकले हैं। आपको मैंने उठाना चाहा था, लेकिन शायद आप गहरी नींद में थी, इसलिए जागी नहीं। ये कहती अरबाब ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। नूर ने कुछ कहना चाहा लेकिन फिर चुप हो गई थी। मैं ऑफिस आ रहा हूँ, आपके फ़ोन में मेरा नंबर सेव है। अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। नाश्ता रुमान बना कर गई है, खाना बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लंच मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा और रात को जल्दी आ जाऊंगा। आखिरी बात कहता इसने नूर की आंखों में देखा था, जिसका जवाब इसने आंखें फेर कर दिया था। तुम ना भी आओ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते ही नूर अपना फ़ोन इस्तेमाल करने लगी, जबकि इसकी बात पर अरबाब मुस्कुराया। देख लें, किसी रोज़ मैं ना आया तो आप रोएंगी। अरबाब ने मुस्कुराते ही एक बात कही थी, जबकि नूर का दिल डूब के उभरा था। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। ये कहते नूर वापस सोने के लिए लेट चुकी थी। ना जाने क्यों इसका दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ बुरा। अरबाब को ऑफिस के लिए निकलने में कुछ ही वक्त गुजरा था जब नूर को अपनी तबीयत खराब होती महसूस हुई थी। इसने फौरन से पहले अरबाब को कॉल मिलाई थी, लेकिन शायद वो मीटिंग में होने के सबब कॉल ना उठा सका था। नूर और इसकी अना ने अरबाब को ब्लॉक कर दिया था। अपनी माँ को कॉल मिलाई तो वो चूंकि हॉस्पिटल में थी, इसलिए फौरन इसके पास घर पहुंची थी और इसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। अरबाब ये नहीं जानता था कि नूर को कहाँ लेकर जाया गया है। वो अभी तक ऑफिस में ही था जब घर के मुलाजमान इसे कॉल करके इतला दी कि नूर को हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। इसने फौरन से पहले गाड़ी निकाली थी। बहुत ज़्यादा तेज ड्राइविंग करने का सबब इसकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इधर नूर अलग ऑपरेशन थिएटर में थी और यहाँ अरबाब का भी एक्सीडेंट हो गया था। अरबाब के घर वाले फौरन से पहले गांव से वापस आए थे और ये दो खबरें इनके लिए शायद दुनिया की बुरी तरीन खबरें थी। मेरे बच्चों को तो जैसे नजर ही लग गई है, मुमताज बेगम ने रोते हुए कहा। सब घर वाले परेशान थे। आप परेशान ना हो अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। रुमान ने इसको तसल्ली दी थी। दुआ करो रुमान, अल्लाह तुम्हारे भाई का साया हम सब पर सलामत रखे। इसकी माँ ने नम आंखों से दुआ दी थी और माँओं की नम आंखों की दुआ वो क्यों ना कबूल करता। मुबारक को बेटा हुआ है। डॉक्टर ने जब आकर इन सबको इतला दी तो सब खुशी से नहाल हो गए थे। ज़रियाब की कमी और अरबाब के वहाँ मौजूद न होने
سب کو بہت زیادہ اداس کر دیا تھا، لیکن بچے کی خوشی میں وہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ بچہ چونکہ پری میچور تھا اس لیے کمزور تھا، لیکن ہو ارباب کی کاپی تھا۔ یہ تو بالکل ارباب بھائی جیسا ہے۔ نور نے نیم ہوش میں رومان کی بات سنی تھی۔ کاش ارباب بھائی ٹھیک ہوتے تو اس کو دیکھ لیتے آ کر۔ رومان کی بات نور نے سن لی تھی۔ کیا ہوا ہے ارباب کو؟ نور نے سوال کیا تھا۔ وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی، لیکن اس کو باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے بس کو بچے کو دیکھنے نہیں آیا، کل تک آ جائے گا۔ ممتاز بیگم نے اس کو سمجھاتے کہا تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ نور کے ذہن میں صرف ایکسیڈنٹ کا لفظ چل رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ کل تک ارباب کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اگلی صبح بھی ارباب نہیں آیا تھا تو اس نے رومان سے سوال کیا، ارباب کیوں نہیں آئے؟ نور اب کافی بہتر تھی اور اس نے رومان بھابھی بھائی کے سر پر چوٹیں آئی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہوش نہیں آ رہا۔ رومان نے اب اس کو یہ بات بتانا مناسب سمجھا تھا۔ دیکھ لیں کسی دن میں نہ آیا تو آپ مجھے یاد کر کے روئیں گی۔ نور کی آنکھ سے بے ساختہ ایک آنسو گرا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر ارباب کے نمبر سے لاتعداد کالز تھی۔ ہر جگہ سے اس نے بلاک کر دیا تھا، لیکن نمبر سے وہ کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے اسکرین پر ارباب کے نام پر انگلیاں پھیری تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اب ارباب کو یاد کر رہی تھی۔ اماں مجھے ارباب سے ملنے جانا ہے۔ وہ ممتاز بیگم سے یہ کہتی ان کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ کمرے میں صرف ایک بندے کو جانے کی اجازت تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو ارباب کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا لڑکا کیسے بستر پر بے سود پڑا تھا، جس کو دنیا کی ہوش ہی نہ تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے، میرے اور میری اولاد کے سائبان بنو گے۔ تم اپنے وعدے سے مکر گئے نا ارباب؟ نہ جانے کیوں وہ رو رہی تھی۔ ارباب کے ہاتھوں پر اس کے آنسو گر رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ ہوش میں نہیں ہے، لیکن وہ سن سب کچھ سکتا تھا۔ تم بھی اپنے وعدے سے مکر گئے۔ ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے، ہمارا بیٹا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ارباب کی کلائی تھامتے کہہ رہی تھی۔ جب ارباب نے اپنی آنکھیں کھولتے اس کا پر نور چہرہ اپنی آنکھوں میں سمایا تھا۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ ارباب نے اس کی آنکھوں کی تعریف کی تھی اور نور کو لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے کہ ارباب ہوش میں تھا۔ ڈاکٹرز نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ تبھی ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، لیکن آپ کے پیشنٹ نے منع کر دیا کہ وہ خود جا کر سب کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر کی بات پر سب نے حیرت سے ارباب کو دیکھا تھا جو بیمار ہو کر بیمار نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ حشاش بشاش تھا۔ میں نے کہا تھا نا ایک دن میں نہیں آؤں گا اور آپ روئیں گی؟ ارباب نے اس کو دیکھتے سوال کیا تھا، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلاتے ارباب کو دیکھا تھا۔ میں صرف اس لیے رو رہی تھی کہ اماں پریشان تھی، ورنہ مجھے تم سے کوئی ذاتیہ مانگی نہیں ہے۔ وہ کہتی وہ نہ جانے کیوں مسکراتی تھی۔ ارباب بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پریشان تھی اور ارباب کے لیے ان کی زندگی میں سب ٹھیک ہونے والا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت کیسے پر لگا کے اٹھ گیا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ آج نور اور ارباب کے بیٹے یعنی کہ ارمان کی سالگرہ تھی، جس کا دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ یہ وہی دن تھا جب ان کی زندگی میں خوشیاں آنی شروع ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آئے تو نور آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ بلیک کلر کی میکسی میں مبوس بالوں کو کرل کر کے چھوڑا گیا تھا۔ ہلکا میک اپ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ بیڈ پر کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ارمان بیٹھا اپنی ماں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہے۔ پیاری لگ رہی ہے، ارباب نے اس کو دیکھتے کہا تھا، جس پر وہ مسکرائی۔ آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ اس نے ارباب کی تعریف کی تھی۔ میں تو ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہوں، یہ کہتی ہے ارباب ہنس گیا تھا، جبکہ وہ بھی ہنستی۔ چلیں، ارباب کو دیکھتے نور نے سوال کیا، جبکہ ارباب نے اس کا ہاتھ تھامتے اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ تمہارے بعد میری زندگی میں سکون آیا ہے، ارباب نے کہتے ہی اس کو اپنے سامنے کیا تھا اور اپنی جیب سے ایک ڈبی نکال کر نور کی کلائی میں رکھ دی تھی۔ ایسی کئی ڈبیاں وہ اس کو ہمیشہ دیا کرتا تھا، کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی گولڈ کی چیز۔ نور کو گولڈ بہت پسند تھا اور ارباب یہ بات جان گیا تھا۔ ایسی 100 رنگز ہیں میرے پاس، اس نے ارباب کو دیکھتے کہا۔ کوئی نہیں، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔ ارباب نے اس کو پیار کیا تھا۔ ان کی زندگی میں سب بہتر ہو گیا تھا، شاید ہمیشہ کے لیے ختم شد۔ ڈسٹربنس کے لیے معذرت۔